ఏమి లేదు సార్ రేపు దేవుడు श्री श्रीनाथ ब्रह्मण श्री भूदेवी समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामी तिरुकल्याण महोत्सव आरंभ काल मुहूर्तस्य अस्याः संकल्परूपस्य इदं दुर्गमे भवतु दीप प्रज्वाल्याभ्यो नमः। ओम दीपे ब्रह्मस्वरूपिणी श्रीमन्नारायण प्रीत्यर्थो अस्य देवदेव ओम पद्माय नमः।
सर्वस्योपरि ॐ तं वरुणासनाय नमः ॐ तं वरुणमूर्तये नमः ध्यायेत् नामवादनरं देवं प्रज्ञोदति विग्रहं शशाङ्कं धवलं ध्यायेत् वरुणं महाराजनो वरुणाय नमः विद्यादेहाय नमः नेत्राभ्यां नमः इमं मे वरुणस्मृतिः भवत्याय प्रणये स्वामवधूराटके तद्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानो तदा साहस्ते यजमानो अविर्भिः अकीरमाणे वरुणे हवोदे वरुणकुण्डमान आजः प्रमोदे अस्मिन् कुम्भे वरुणं ध्यायामि वरुणमावाहयामि मूलेन आवाहन स्थापन सन्निधान सन्निरोधन दिग्बन्धन अवकुण्डन वेणो मकरमुद्राञ्च प्रदस्य अर्घ्यं दत्त्वा स्वामिन् सर्वजगन्नाथ यावत् पूजाविधानकं तावत् स्नानानन्तरमागमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आभरण अलङ्करण अक्षतान् समर्पयामि गन्ध हरिद्राय समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि इति पुष्पैः पूजयामि ॐ वं वरुणाय नमः ॐ वं प्रदेरसे नमः ॐ वं स्वरूपिणे नमः ॐ वं अवाम्बदये नमः ॐ वं कीर्तराजाय नमः ॐ वं मगनवागनाय नमः ॐ वं बालकस्ताय नमः ॐ वं जनाधिपाय नमः ॐ वं वज्रन्याय नमः ॐ वं समुद्रराजाय नमः ॐ वं रत्नहृदाय नमः ॐ वं पश्चिमाडाम्बदये नमः ॐ वं ॐ दूरसदूर्भदूर्वन्दं दूर्वदं दूस्वां दूर्वदितं दूर्भजं भजं दूर्वामस्तम् आप्राणां दूवः दीपं दर्शयामि पूगीफलमायुक्तं नामप्रवीर्तले जुनो सर्वोन्नजोरसंयुक्तं शास्त्रोवस्त्रदिः ग्रहजदा नारिकेलगन्धध्वजं तदैवामि समर्पयामः नमो मदनवागनाय पाठकस्ताय नमः नमः प्रदेशे तुभ्यं वरुणाय नमो नमः गंगे जगमणे दैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु वरुणाय नमः अनेन नमस्कारपुष्पान् समर्पयामि पुण्याहवाचन जपकर्मणि सर्वेभ्य वैष्णवाभ्यो नमः ॐ भवद्भिः सुमनसः सर्वण्यस्य मस्तु अक्षरम् अक्षरं जारुष्टं जास्तु अंवाहार्यः सोमंवाहार्योस्तु दक्षिणास्वस्तु दक्षिणा भान्तु बहुदेयं हस्तु इदा देवहोर्मनोर्यज्ञनेर्बृहस्पतिरुक्ताभदानि सगुं शिक्षक विश्वे देवासो हुक्तवास पृथिविमा धर्मामादिगं सेर्मदमनिष्ये मदजनिष्ये मदवक्ष्यामि मदवदिष्यामि मदबलं देवेभ्यवासमत्यासुगं सुजुर्हिण्याः मनशेहत्यस्तम्भा देवा अबन्धनो डोपाये ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ईशानां हृदये हरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु स्वस्ति भवन्तो प्रभन्तो कर्मणे स्वस्ति बुद्धिः अस्तु पुण्याहं समृद्धिः अस्तु शिवं धर्मास्तु भगवान् प्रजदां श्रीदेवी भूदेवी समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिनः व्यासामुद्राजावरराजाधिपत्ये सत्याङ्कृते अपभस्यञ्जनानां भगवानस्य भजनः पवित्रेण विसर्जनिः यद्भूतासु पुनातुमा पुनन्तु मा देव जनाः पुनन्तु मनोहत्या पुनन्तु विश्व आदवः जातवेदं पवित्रवते पवित्रेण गुणाहिमा शुक्रेण देव दीप्यते आत्मे कृत्वा क्रतुं प्रणोजते पवित्रमरुभिः अग्ने विदधमन्तरं ब्रह्मदेन भुणीमहे उपाख्याहं देवभुविदः पवित्रेण सवेन
इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनर्दीर्घकाहात् यस्ते भवे धर्मो वेददुष्टाः श्रीदेवी भूमिदेवी समेत प्रसन्न श्रीनिवास பெருமாளுடைய தனிப்பெரும் கருணையால பவித்ரோத்சவமானது இன்றைய தினம் 4வது நாளாக சுவாமிக்கு திருக்கல்யாண வைபவமானது நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நமது கோவில்ல வியாழக்கிழமை அன்று பவித்ரோத்சவம் துவங்கி 3 காலங்கள் விசேஷமான ஹோமங்கள் நடைபெற்று பெருமாளுக்கு பவித்திர மாலைகள் சாற்றப்பட்டு அதன் தொடர்ந்து சாத்துமுறைகள் நடைபெற்று விசேஷமாக பெருமாள் என்ற தினம் கருட சேவனை எழுத்தருளி சேவை சாதிச்சாரு. இப்பொழுது இந்த தினம் 4வது நாளாக பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாண வைபவமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த ஸ்ரீனிவாச கல்யாணம் அப்படின்னு சொன்னாலே சுவாமிக்கு நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம், தினமும் கல்யாணம். ஏதோ நாளும் கிழமை, சனிக்கிழமை, செவ்வாய்க்கிழமை, அமாவாசை, பாட்டியமி, மரண யோகம், யோக கரணங்கள் இப்படி எதுவுமே சுவாமிக்கு கணக்கு இல்லை. சுவாமிக்கு நித்தியமும் கல்யாணம், பச்சை தோரணம். அது அமாவாசையா இருந்தாலும் சரி, பாட்டியமையா இருந்தாலும் சரி, சனிக்கிழமை. எத்தனை மணி கல்யாணம்னா மத்தியானம் 12 மணிலேருந்து 1 மணிக்குள்ள கல்யாணம். இது தியான லக்னம் அப்படின்னு பேரு. இந்த லக்னத்துக்கு என்ன சொல்றது, ராகுகாலம், அமாவாசை, ராகுகாலம், யமகண்டம் இதெல்லாம் எதுவுமே கணக்கில்லை. அந்த லக்னத்துக்கு தியான மகாலக்னம்னு பேரு. அந்த லக்னத்துல சுவாமிக்கு கல்யாணம். ஏன் அப்படின்னா சுவாமி யோகக்ஷேமத்திற்காக நித்தியமும் கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அதுக்குதான் நித்திய கல்யாணம், பச்சை தோரணம். சுவாமிக்கு நித்தியபடி கல்யாணம் ஆகிட்டே இருக்கும். தினமும் கல்யாணம் ஆகும் சுவாமிக்கு. அதுக்காக நம்ம மனுஷ கல்யாணத்துலாம் பாத்தீங்கன்னா பொண்ணு மாப்பிள்ளைக்கு முகூர்த்த வஸ்திரம் கொடுப்பாங்க. முகூர்த்த பத்தி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி வழக்கம் இருக்கும். சில பேருக்கு வந்து அந்த சகப்புல கட்டை போட்டு கட்டிப்பாங்க. சில பேர் வந்து பட்டு வஸ்திரங்கள்லாம் சாப்பிப்பாங்க. அது அவளுடைய குடும்ப வழக்கத்தின்படி இந்த பட்டு வஸ்திரங்களை, முகூர்த்த வஸ்திரங்கள் சாப்பிக்கிறது பேரு. இதுக்கு மதுபர்க்கங்கள் அப்படின்னு ஒரு பேர் உண்டு. இந்த முகூர்த்த வஸ்திரங்களுக்கு மதுபர்க்கங்கள் அப்படின்னு பேரு. இது எதுக்காக மதுபர்க்கங்கள் சொல்லக்கூடியது அப்படின்னா அந்த வஸ்திரங்கள்ல பெருமாளையும் தாயாரையும் ஆவாகனம் பண்ணிடுவாங்க. முகூர்த்த வஸ்திரத்துல மாப்பிள்ளையோட வஸ்திரத்துல பெருமாள் ஆவாகனம் பண்ணுவாங்க. பொண்ணோட வஸ்திரத்துல தாயார் ஆவாகனம் பண்ணுவாங்க. மகாலட்சுமி ஆவாகனம். தாயார்னா மகாலட்சுமி. மகாலட்சுமி ஆவாகனம். ஏன் அப்படின்னா அந்த கல்யாண சமயத்துல அந்த பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி மாதிரிதான். அந்த பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி மாதிரியே தான் அந்த பொண்ணு மாப்பிள்ளை. அதுக்காக தான் பாத்தீங்கன்னா வடபக்கம்லாம் வடநாடுலாம் போனீங்கன்னா மாப்பிள்ளைக்கு வர பூஜை நடக்கும். ஏன்னா சாட்சாத மாப்பிள்ளை வந்து மகாவிஷ்ணு மாதிரி தான். அதுக்குதான் அந்த வஸ்திரத்துல மகாவிஷ்ணு ஆவாகனம் பண்ணுவாங்க. அந்த மகாவிஷ்ணு மாதிரியே தான் அந்த பெருமாள் அந்த மாப்பிள்ளைனால அந்த மாப்பிள்ளை அந்த வஸ்திரம் உடுத்திட்டார் அப்படின்னா ஒரு மகாவிஷ்ணு மாதிரி. அதுக்காக மாப்பிள்ளைக்கு வர பூஜை பண்ணுவாங்க. பொண்ணுக்கு மகாலட்சுமி மாதிரி தான். காலுக்கு அந்த பாராணி எல்லாம் இட்டு மருதாணி எல்லாம் சாத்தி பொண்ணு மகாலட்சுமி தான் அழகா பண்ணுவாங்க. ஒவ்வொரு கல்யாணத்திலையும் ஒவ்வொரு பொண்ணும் மாப்பிள்ளையும் சாட்சாத் மகாவிஷ்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி இல்ல. நிறைய இடத்துல பாத்தீங்கன்னா வைஷ்ணவ வாகனங்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பெருமாளுக்கு தான். நிறைய வாகனங்கள்லாம் போனாலும் தாயார் வரவே மாட்டாங்க. கல்பவருஷோ, பெரிய சேஷ வாகனம், தேரு, சந்திரபிரப, அவ்வளவுதான். மற்ற வாகனங்கள்லாம் தாயார் ஏற மாட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னா மகாவிஷ்ணு மாதிரி மகாலட்சுமி இருக்காங்க. அங்க பெருமாளையும் தாயாரும் பிரிச்சு பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றது வேணும். பெருமாள் வேற, தாயார் வேற இல்ல. பெருமாளும் தாயாரும் ஒண்ணுதான். அதனால தனித்தனியா பிரிச்சு பார்க்க வேண்டியது. தாயார் மட்டும் பெருமாள் மட்டுமே இருந்தா எல்லாருக்குமே சொல்றோம். தாயார் அவசியம் இல்லை அப்படின்னு வேதாகமங்கள்ல பாஞ்சராமலாம் பாத்தீங்கன்னா பெருமாள் மட்டுமே எல்லாமே. நம்ம தாயார் ஒண்ணுமே அந்த வேலையே இல்லை. தாயார் சில கோவில்லாம் படிதாண்டா பத்தினி. தாயார் கோவிலுக்குள்ளே இருப்பாங்க, வெளில வரவே மாட்டாங்க. ஆனா பெருமாளுக்கு 5 தாயார் இருக்கும். ஸ்ரீ, பூ, நீலா, கோதா. அந்தந்த கோவில் தனி கோவில் தாயார் இருக்கு. இப்போ வரதராஜ கோவில் போனீங்கன்னா ஸ்ரீ பூர்ணியா நாயகா பெருந்தேவி சகித வரலாறு பெருமாள். அதே திருப்பதி போனீங்கன்னா ஸ்ரீ பூனிலா கோதா பத்மாவதி சமேத ஸ்ரீனிவாச பெருமாள். ஒவ்வொரு கோவிலையும் பெருமாளுக்கு 5 தாயார் இருப்பாங்க. ஏன் இப்படி சொல்லப்படுறது அப்படின்னா அத்தனை தாயார் இருந்தாலும் அத்தனை தாயாரும் எங்க இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த
பெருமாளுடைய மார்பு இருக்காங்க, மகாவிஷ்ணுவோடையே இருக்காங்க, தனியாலாம் இல்லை. அது சிவன் கோயில் நீங்க போனீங்கன்னா சிவன் என்ன போவாரு, யோகசக்தி சிவனுடைய வரும், பின்னாடி ஒரு அம்பாள் வரும், தனி சுந்தரவார் அம்பாள் பின்னாடியே வரும். பெருமான சிவன் சுவாமி வந்து இடைக்காலம், இங்க சுவாமி பட்சத்துல இருக்காரு. அப்படிப்பட்ட இந்த பெருமாள் கல்யாணத்தை நம்ம சேவிச்சுக்கணும், பெருமாள் நம்ம பிரயத்னம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கான அனுப்பம் என்ன அப்படின்னா பெருமாளுடைய திருப்தியை கண்டாலே நமக்கு, ஏன்னா இது அதனுடைய பந்தமே பாத்தீங்கன்னா இந்த பந்தம் நம்ம வியத்தியானம் சம்பந்தப்பட்டது இல்லை, ஆத்ம சம்பந்தப்பட்ட பந்தம் பெருமாளோட. அதுக்காக பெருமாளை சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னா பெருமாளோட நாமத்தை சொல்லணும், பெருமாளை சரணாகதி அடையணும். பொழுது பெருமாளுக்காக அந்த வஸ்திரங்கள்ல தாயார் மகாவிஷ்ணு श्री महालक्ष्मी महाविष्णुवाय नमः। महालक्ष्मी महाविष्णवे नमः। ओम शादारं कनकसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिरुद्यानगं जहुः वन्दे विष्णुं भवभजहरणं सर्वलोकैकनाथं। अस्मिन् वस्त्रमुखरिणः महाविष्णुं ध्यायामि आवाहयामि। मूलेन आवाहन आवरण स्तनिधान स्तनिरोधन दिग्बन्धन अवकुण्डन धेनुवादि नमस्कार चक्रमुद्रान्तकृतस्य अर्घ्यं दत्त्वा महालक्ष्म्यादनाद नमः। मूलेन आवाहन स्थापन स्तनिधान स्तनिरोधन दिग्बन्धन अवकुण्डन धेनुवादि पद्ममुद्रान्तकृतस्य अर्घ्यं दत्त्वा वस्त्रमुखेन लक्ष्मीनारायणाय नमः। पाद्यं समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाय नमः। अर्घ्यं वस्त्र आभरण अलङ्करणानि अक्षतां समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाय नमः। सहलाराधनैः सुरक्षितम् इति। ओम श्रीधराय नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम दामोदराय नमः। श्री महाविष्णवे नमः। ओम आदिलक्ष्मी नमः। ओम धान्यलक्ष्मी नमः। ओम दैत्यलक्ष्मी आजन्ये अभोवस्त्रस्य ओम अच्युताय स्वाहा नन्दाय स्वाहा गोविन्दाय स्वाहा केशवाय नमः। सपवित्रं जगृत्वा तृतीयास्महव्ये नमसो वसन्त्ये मित्रं देवं मित्रदेवहस्तो दीर्घायुष्यमस्तु। ओम कल्याण महोत्सव कैंकर्य धाराणां संकल्पे नमः। इदं तुभ्यं भवनस्य भगवतः प्राकासिद्धजनः सुदेशवरभूते अद्य ब्रह्मणः स्येताराः कल्पे वैवस्वितमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे ब्रह्मवादे जन्मोद्दीपे भद्रखण्डे अस्मल्ले वर्तमान व्यावहारिक प्रभवादिशक्तिनाम संवत्सरे मध्ये षष्ठस्त्रे नमः। विश्वावसुनाम संवत्सरे दक्षिणाय पुण्यकाले कन्यामासे शुक्लपक्षे षष्ट्यां मकर रासु जनकस्य दम्पतस्य सर्वाभिन्न अनुग्रहेण सपुत्रे सपौत्र
कुंभराजोजातस्य श्रीशान्तिगोत्रं श्रीनित्ये திருக்கல்யாண மகோத்சவ சங்கல்ப பிரகாரேண ஆத்யோ வைகான சங்கல்ப ரூபஸ்ய பகவதே ஸ்ரீமன் புருஷோத்தம ஸ்வரூபஸ்ய ஸ்ரீ நாராயணாந்த பகவதே பகவதே ஸ்ரீ பூதேவி சமேத பிரசன்ன ஸ்ரீனிவாச சுவாமினஹ திருக்கல்யாண மகோத்சவ சங்கல்பேன எல்லோருமே கை கூப்பி நல்ல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கங்க. நீங்களும் உங்களோட மனசுல நட்சத்திரங்கள் கோத்திரங்கள் சொல்லிக்கங்க. இந்த கல்யாணத்தை நம்ம இங்க பார்க்க வந்திருக்கோம். பெருமாளே, எங்களோட வாழ்க்கையிலும் எங்களுக்கு வீட்டு திருமணம் நடக்குது. சீக்கிரமா இந்த கல்யாணம் கண்டுபிடிக்கிறதுனால திருமணம் வைக்கணும். அது மட்டுமே இல்லை, கல்யாணம் பொழுது ஒரு சுவாமி கல்யாணம் நடக்கிறது அப்படின்னா 33 தேவர்கள் தந்தருமான் வருகிறாங்க பொருள். அப்படிப்பட்ட கல்யாண வைபவத்தில் நாங்கள் வந்ததுனால இந்த கதாஸ்து தேவர்கள் அருளோட எங்களோட வாழ்க்கையில எல்லா வளங்களும் கிடைக்கணும் சொல்லி பிரமாணம் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. ஸ்ரீமதே கோவிந்தா பிரகாரோ அத்தியமனஸ்யமானஸ்ய மம ஜனானாம் பக்தஜனானாம் ஜன்ம நக்ஷத்ராணி ஜன்மராகோ ஜாதஸ்ய அஸ்ய சஹகுடும்பானாம் க்ஷேமதைத்யவித்யவிதய அவை ஆயுராரோக்கியானாமை சத்யால் இஷ்டகாமாபிவிருத்தியன சர்வாபிகமனுகிரஹேண அஸ்யாஹ ஸ்ரீ பூநீலா கோதாநாயகா சமேத பிரசன்ன ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினஹ ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி சமேத ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினஹ திருக்கல்யாண மகோத்சவ சங்கல்பேன அஸ்யாஹ சஹகுடும்ப சர்வாபிகமனுகிரஹேண அவை ஆயுராரோக்கியானாமை சத்யால் அஷ்டலக்ஷ்மி பரிபூர்ண விவாகநாசித்யேன இஷ்டகாமாபிவிருத்தியன ஸ்ரீதேவி பூமிதேவி சமேத பிரசன்ன ஸ்ரீனிவாச ஸ்வாமினஹ இதம் துப்யம் சமர்த்தோஹ சர்வம் உதாகரம் பூஜாமஹ மத்ய கரிஷ்யே. முக்கியமான பங்காக கங்கண தாரணம் காப்பு கட்டுதல் நடைபெற உள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து பெருமாளுக்கு யஜ்னோபவீதம் பூணூல் கல்யாணம் நடைபெற்று யஜ்ஞம் ஆரம்பித்து சுவாமிக்கு மதுபந்தங்கள் வைபவமாக சுவாமிக்கு பெருமாள் ரட்சை சாப்பிக்கிறாரு. கங்கணம் கட்டுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம மனுஷ கல்யாணத்தை மாதிரிதான் சுவாமிக்கு இந்த கங்கணதாரம் நடைபெறுது. ஒரு சுவாமிக்கு சாப்பிடுற அஷ்டநாகதேவதையோட சுவாமி ரட்சை சுவாமிக்கு சாட்டக்கூடிய ரட்சையில யாரோ ஸ்ரீமன் புருஷோத்தம பிரீத்தியேனஹ. அந்த அஷ்டநாகதேவனோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா, நாகலோகத்துல எம்பெருமான் மாற்ற திருவாளுக்காகவே நாகதேவர்கள் தவமாக தவம் நடந்ததுதான். அந்த தேவதை எல்லாமே அஷ்ட நாகதேவர்கள் கைதாக பண்ணி அச்சுதன் அனந்தன் கார்கோடகன் சங்கபாலன் புரிதன் பத்மன் மகாபத்மன் வியாசாதன் சொல்லக்கூடிய 8 நாகதேவதைகளை கைதாக பற்றி சுவாமிக்கு கட்டிக்கு வர்றாரு. நம்ம கல்யாணத்துல நம்ம காப்பு கட்டுவாங்க அப்படின்னா எதுக்காக கட்டுறாங்க அப்படின்னா, நம்ம மனுஷா கல்யாணத்தை கட்டக்கூடிய காப்பு இருக்குன்னா அந்த பொண்ணும் அப்படிங்க அந்த நேரத்துல திருஷ்டி தோஷங்கள் எதுவும் பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக, நல்ல எனர்ஜியா இருக்கிறதுக்காக ஆன்டிபயோட்டிக் கட்டுவாங்க. அந்த மஞ்சள் காப்பாக கட்டி கட்டுவாங்க. விஷம் ஜுரம் வராதுக்காக, டயர்ட் ஆகாம இருக்கிறதுக்காக, திருஷ்டி பண்ணாம இருக்கிறதுக்காக நம்ம காப்பு கட்டிக்கிறோம். இங்க பெருமாளை கட்டக்கூடிய காப்பு எதுதான் கட்டுறாங்க அப்படின்னா, அந்த நாகதேவதைகள் அந்த நாகங்களை கைதாக பின்னி அந்த நாகதேவதை ஆவாகனம் பண்ணி பெருமாளுக்கு இப்ப ரக்ஷாபரணம் சாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. நீங்க பெருமாளுக்கு காப்பு கட்டும் போது நம்ம எல்லாரும் கோவிந்த ராமஸ்வாமி சொல்லிட்டு பெருமாள் ரட்சை சாப்பிட்டுக்கிறவங்க கேட்டுக்கொள்வது.
विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवे स्वाहा कृपाधूतो ते नमः ॐ भूस्वाहा नयेदं नमः ॐ भुवस्वाहा भवदिवेदं नमः ॐ सुभस्वाहा सूर्यायदं नमः ॐ भूर्भुवस्वाहा प्रजापतिवेदं नमः ॐ श्री विष्णवे स्वाहा विष्णवे परमात्मनायदं नमः रुद्राय वसुमतये स्वाहा रुद्राय वसुमतये इदं नमः अग्निं परिषिज्य ॐ अदिते नमः स्वाहा ॐ अमृते नमः स्वाहा ॐ सरस्वते नमः स्वाहा देवस्सवीव प्रसोवाः वह्निमध्ये अनन्तं नमः जन्माय नमः ज्ञानाय नमः वैराग्याय नमः ऐश्वर्याय नमः भक्ताय नमः भक्तस्योपरि श्री श्रीदेवी भूदेवी समेत प्रसन्न श्रीनिवास स्वामिने नमः मूलेन आवाहनादि आवाहन स्थापन स्तन्यधान स्तन्यरोधन दिग्बन्धन अवगुण्डन देनो चक्रमुद्राञ्च प्रदस्य अर्घ्यं दत्त्वा ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद पूर्णिं विश्वतो विद्वा अद्यदृद्धदशाङ्गुलं स्वाहा त्रिभुवनिवेदनं सर्वं यद्बोधं यस्तुपक्रमः उदां सम्बोधपृथिवीरसाहाच्च विश्वानामदेहमवरे नाट्यपत्ता विद्यते अजनाय स्वाहा प्रजापतिस्वर विदर्भे अन्तः अधिगम्राहं विद्यात् तस्य देव अदन्वसे स्वाहा प्रीस्तते लक्ष्मी सवत्योः अहोरात्रे भास्ते नक्षत्राणि रूपौ अस्य भोग्यादोः इत्थं मणिराना अमं मणिराना सर्वं मणिराणां स्वाहा प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि विष्णुः प्रचोदयात् स्वाहा विद्मोत्सवन्ति கீர்த்தனை வாசிங்க. பெருமாளுக்கு திருமண வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பணம் பண்றாங்க. மாப்பிள்ளை வீட்டு சார்பாகவும் இது தாயாருக்கு சார்பாகவும் பெருமாளுக்கு புதிய வஸ்திரங்கள் சமர்ப்பணம் பண்ணிருக்கிறது. எல்லோரும் பெருமாளை கோவிந்த நாமத்தை ஸ்மரிச்சுட்டு பெருமாள் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கீங்க. वस्त्रयुक्तं समर्पयामि सदाशिवदर्शन गोविन्दनामवन्दी गोविन्दा கோவிந்தா 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 கோவிந்தா. எல்லாமே திருவாசகம் சேர்த்து மாட்டி திருவாசகம் சேர்த்து அப்படியே தாயாருக்கு போடுவேன். गोविन्दा 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 अपने मध्य அப்படியே சாப்பிட்டு பட்டியலை வச்சு பெருமாளுக்கு புதிய வசனம் சாப்பிட்டாங்க. மஞ்சப்படி சுந்தர வைபவமானது மீதி போடாது. லாலியாடினா லக்ஷ்மி லாலியாடினா சகிதமான பதாவதி மனமகிழ லாலியாடினா லக்ஷ்மி லாலியாடினா ஸ்ரீவள்ளி புத்தூரன் ஸ்ரீவேங்கடத்தவனே ஸ்ரீவள்ளி புத்தூருள போதாதேவி மகிழ லாலியாடினார் போதாதேவி
லாலியாடினார் காஞ்சியே புரந்தன்னில் வரதராஜன் சகிதனாக பெருந்தேவி தாயாருடன் லாலியாடினார் பெருந்தேவி தாயாருடன் லாலியாடினார் கமலவள்ளி நாதனாக பார்த்த சாரதி மகிழ கமலவள்ளி நாதனாக பார்த்த சாரதி மகிழ லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் ஸ்ரீனிவாசன் மணமகிழ ஸ்ரீனிவாசன் மணமகிழ பத்மாவதி உடன் சழிக்க ஸ்ரீரங்கராட்சியுடன் லாலியாடினார் லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் லாலியாடினார் மணமகிழ ஸ்ரீரங்கநாதனுடன் ரங்கநாச்சி ரங்கநாதன் சகிதமாக லாலியாடினார் லாலியாடினார் லக்ஷ்மி லாலியாடினார் லக்ஷ்மி அண்ணூத்தலாடினார் கொஞ்சம் சேர்ஸ் எடுத்து போட்டுக்கோங்க. இது உங்க வீட்டு கல்யாணம் தான். நீங்களே கொஞ்சம் சேர்ஸ் சீனிப்பாங்க. எவ்வளவு நேரம் வரும் சீனிவாசன் எவ்வளவு நேரம் இருப்பாரு. சரி நான் உட்கார விட்டுறேன். எல்லாம் இல்ல ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத பிரசன்ன ஸ்ரீனிவாச பெருமாளுடைய தனிப்பெரும் கருணையால இந்த புரட்டாசி மாத பவித்ரோத்சவத்துல பெருமாளுக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இந்த கல்யாணம் அப்படின்னாலே நம்ம மனுஷா கல்யாணம் மாதிரி தான். உண்மையிலே ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அப்படின்னா எனக்கு இப்பத்து சுச்சுவேஷன் தெரியல. முன்னெல்லாம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய தோப்பனார் காலமா இருக்கலாம். அப்பெல்லாம் கல்யாணம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு அதோடைய ஒரு சந்தோஷம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கெல்லாம் ரொம்ப 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 கம்மி. 5 நாள் கல்யாணம், 9 நாள் கல்யாணம், 5 நாள் கல்யாணம், 3 நாள் கல்யாணம், 1 நாள் கல்யாணம். இப்போ வெறும் 1.5 மணி நேரம் தான் கல்யாணம். எவ்வளவு நேரம் கல்யாணம்? வெறும் 1.5 மணி நேரம் தான் கல்யாணம். இந்த 1.5 மணி நேரத்துல யாரெல்லாம் வருவாங்க யாரெல்லாம் வரமாட்டாங்கன்னு யாருக்குமே தெரியாது. சொந்த மாமா பொண்ணுக்கு கல்யாணமா இருக்கும், சொந்த தாய் மாமா பொண்ணு கல்யாணமா இருக்கும், சித்தப்பா பொண்ணு கல்யாணமா இருக்கும். நைட்டு ரிசப்ஷன் வந்துருவாங்க. ரிசப்ஷன் வந்துட்டு அது ஒரு 2-4 மணி நேரம். அந்த ரிசப்ஷன் கூத்த பத்தி சொல்லவே வேண்டாம். கோவிச்சுக்காதீங்க, நான் கூத்தன்னு சொல்றேன்னு சொல்லிட்டு அதை பத்தி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம். நைட்டு வந்துடுவாங்க. காலம்பரை கல்யாணத்துக்கு வந்து மாட்டாங்க. நீங்க குழந்தைங்கலாம் ஐஷம் வந்தியா காலம்பரை கல்யாணத்துக்கு கேட்டா இல்ல சுவாமி கல்யாணம் குழந்தைங்க ஸ்கூல் இருக்கு சுவாமி. என்னங்க சொந்த மாமா பொண்ணு கல்யாணம், சித்தப்பா பையன் கல்யாணம், வரல ஸ்கூல் இருக்குன்னு. என்ன படிக்கிறாங்க உங்க பிள்ளைங்க? 2nd ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறாங்க சுவாமி. 2வது படிக்கிற குழந்தைக்கு லீவு போட மாட்டாங்க, கல்யாணத்துக்கு கொண்டு வர மாட்டாங்க. அப்ப அந்த கல்யாணத்தோட தாற்பயம் அந்த குழந்தைங்களுக்கு என்ன தெரியும்? என்ன புரியும்? முதல்ல ஏதாவது தெரியுமா? எது நம்ம கல்யாணத்தை பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்காம நம்ம பியூட்டிஷியன் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸ் கூட கல்யாணத்துக்கு நம்ம கொடுக்கறது இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன். நிறைய பேருக்கு சொல்றேன், அது அரேஞ்ச் பண்ணிக்கங்க. கலந்து சொல்லுவாங்க நல்லா பெரிய ஏசி மண்டபமா இருக்கும். நான் யாரையும் ஒப்பிட்டெல்லாம் சொல்லல, இத பெரிய மண்டபமா இருக்கேன் சுவாமி, புகையெல்லாம் கம்மியா கொடுங்க சுவாமி, மேக்கப் எல்லாம் கலைஞ்சிடும் அப்படின்றாங்க. அந்த புகை இல்லைங்க, அது அக்னி தேவன். இந்த பூலோகத்துல நேரடி கடவுள் அவர் தான். அவர் இல்லாம நம்ம எதுவுமே பண்ண முடியாது. ஒரு பொண்ணு மாப்பிள்ள வைதீகமாக அங்க 2 பேருமே சேர்ந்து கல்யாணம் பண்ணி இந்த கிரகஸ்தன் ஆகும் போது பஞ்சபூதங்களை சாட்சியா வச்சுக்கணும். அதுல முதல் தேவன் அக்னி பகவான் தான், அவர் தான் சாட்சியா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் பெருமாள் கல்யாணத்துக்கு சுவாமி சுவாமி மேக்கப் எல்லாம் கிடையாது சுவாமி, பொங்கை கம்மி பண்ணுங்க சுவாமி அப்படின்னா இது ரொம்ப கேட்கறதே கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். வேற வழி இல்லை, ஏத்துக்கிட்டு தான் ஆகணுன்ற மாதிரி இருக்கும். ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, இங்க பெருமாளுக்கு கல்யாணம் இதுக்காக அந்த முன்னோர் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பெருமாளுக்கு நித்தியமும் கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க போல. ஏன்னா நம்ம மறந்துடும், கல்யாணம் எதுக்காக பண்றோம்னு நம்ம மறந்துடுவோம். அந்த கல்யாணத்துல உறவுகளுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ், உறவுகள்லாம் என்ன பண்ண போறாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் கங்கணம் கட்டிக்கணும், அந்த உபநயத்துக்காக இருக்கணும், மதுபட்டுக்கு சாப்பிட்டு தரணும், மஞ்சப்படி மூஞ்சல் மாங்கில தாரணம், கன்னிகா தாரணம், சேஷ எல்லா சம்பிரதாயங்களுக்கும் சம்பிரதாயத்தின் அடிப்படையில வேதத்துல அதுக்கான விளக்கங்கள் நம்ம வாழ்வாதாரம் அப்படின்ற மாதிரியே சொல்லியிருக்கு. நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கு
ஏத்த மாதிரியே சொல்லியிருக்கு கல்யாணத்துல. ஒவ்வொரு சின்ன விஷயத்துக்கும் அப்படிதான் சொல்லியிருக்கு. என்ன பண்ண வேண்டும் சுவாமிக்கு பெருமாளுக்கு பாத பூஜை ஜெகத்துக்கெல்லாம் பாதத்தை தொட்டு இங்க பெருமாள் சர்வம் ஸ்ரீமன் நாராயணரே அப்படின்னு பெருமாள் சலாயில 2 பாதம் இருக்கும். அந்த பாதத்துக்கு சுவாமி அபிஷேகம் எல்லாம் ஆகி நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு கல்யாணத்துக்காக நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். அவர் கல்யாணத்துக்கு நடத்தணும் அப்படின்னா அந்த கல்யாணத்துக்குரிய தாற்பயத்தை நம்ம சொல்லக்கூடிய விதமாக தான் இப்போ பெருமாள் அந்த பாத பூஜை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. அந்த சலாய் பாத பூஜை நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. கொஞ்சம் வழியிட்டுங்களேன். तस्य मध्ये महारण्यर्विश्वाचर विश्वतोमुखः सोऽश्वरमगदन्नाहारमगदन्नविः जनिजगोत्मर्दत्सादेरश्मदत्तस्य सन्ददा सन्दमपजुपुष्पन्देहपादधनमस्तवः तस्यां जनोवदां तस्याः शिवा उत्पर्णिजम्बरोभाक्षं विश्वरोभाविवेन प्रणमः தாற்பய சாரம்லாம் இந்த ஜென்மத்திலே அறுபட்டு போயிடுமா. 16 தானங்கள் பண்ணலாம். அவசியம் 16 தானங்கள் பண்ணணும். அதனால சில பேர் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, இந்த சஷ்டியாந்த பூர்த்தி வரும்போது 60ஆம் கல்யாணம் வரும்போது இப்ப எல்லாம் பண்ண முடியல கூட அப்போ கோதானம், பூதானம், சொர்ணதானம், சகலகிராம தானம் அப்படி எல்லாம் மற்ற அன்னதானம் சௌரியப்பட்டாலும் அப்போ பண்ணிட்டே இருக்கலாம். அந்த 60 பூர்த்தி ஆகும்போது அந்த கங்காஸ்நானம் முடிச்சுட்டு வரும்போது தானமெல்லாம் மாங்கல் தானம் பண்ணும். ஏன்னா அந்த காலச்சக்கரத்துடைய 60 வருஷத்துக்கான தாற்பயம் முடிகிறது. அது மட்டுமே இல்லை, அதுக்கான முழுமை பெறுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி பண்ணுவாங்க, தானம் எல்லாம் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா கன்னிகா தானம் மட்டும் ஒரு பெண் குழந்தை இருந்தால் மட்டும் தான் தானம் பண்ண. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, எனக்கு 2 பையன் பாரு, ரொம்ப சந்தோஷம், நான் யாருனாலும் குதிக்க வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பெருமையா சொல்லிப்பாங்க. அப்படி இல்லை, ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் பெண் குழந்தை அவசியமா இருக்கணும். வைகுண்டத்துல பெருமாள் சொல்லி கண்ணா சொல்லுவாங்க, வைகுண்டத்துல பெருமாள் சொல்லிக்கார ஒவ்வொரு பெண் குழந்தை அவருக்கு மகாலட்சுமி இருக்கு. அப்ப அந்த பெண் குழந்தை இருந்தா மட்டும்தான் நீ அந்த கன்னிகா தானம் பண்ண முடியும். வைகுண்டத்துல நீ போனா அங்க அதை கதை கொடுக்கணும். அவருக்கு மகத்துவம் பெண் குழந்தை அது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் கல்யாணம் பண்ணும் போது இல்லையா. அதை மீது சந்தோஷம் என்னன்னா அந்த பெண் குழந்தைய தானவாத்து கொடுக்கணும். அப்படிங்கும் போது அந்த 16 தானங்கள் தானவாத்து பண்ணும் போது அந்த பூர்த்தி கிடையாது. அப்படின்னா என்னன்னா அந்த பெண் குழந்தையோட கோத்தம், தாத்தா பாட்டனார் பேரு, பாட்டி தாத்தனார் பேரு, அம்மா அப்பா பேரு, அப்படி 3 தலைமுறைக்கான பேரு சொல்லிட்டு அவங்களோட கோத்தம் என்னன்னு சொல்லி அந்த பெண் குழந்தைய நாள் இந்த கிழமையில இந்த நட்சத்திரத்துல இந்த பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியா, அக்னி சாட்சியாகவும், பூமி சாட்சியாகவும், ஆகார சாட்சியாகவும், வருடதாற்ற பஞ்சபூதங்கள் சாட்சியாக என்னோட பெண் குழந்தைய இன்னார் வீட்டு பையனுக்கு நாங்க தானமாத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கன்னிகா தானம் நீங்க சுவாமியோட கல்யாணத்திலே இருக்கு. ஆனா இந்த சுவாமி 2 தாயார் எங்க பெருமாள் வீட்டுக்கு போற அந்த 2 தாயார் யாரு, அவங்க எங்கிருந்து வந்தாங்க, கோத்திரம் என்ன, சாட்சாத் ஸ்ரீதேவி யாரு, சாட்சாத் பூமி தேவி யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாற்பயத்தெல்லாம் சொல்லி அந்த பிரவச்சனம் சொல்லிட்டு இப்பொழுது சுவாமியை கன்னிகா தானமாக போறது. इदं कन्यादासो मुहूर्तस्य काले अस्य भगवतः श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम प्रीत्यर्थम् आङ्गीरता भरद्वाज्य यात्रेय प्रामित भारद्वाज गोत्र இப்பொழுது நம்ம கோவிலில் எழுந்தருளி சேவை சாதிக்கக்கூடிய ஸ்ரீனிவாசன பத்ன கோத்திர விவரங்கள் சொல்லப்படுறது. चतुस्सागर पर्यंत गोब्राह्मणेभ्य भवतु आंगीर सभादेवन भारद्वाज प्रधान भारद्वाज गोत्रोद्गमस्य अचिन्तनानि चयमन श्रीमन् पुरुषोत्तम नारायण शरणो
பரதவாஜ கோத்திரத்தை சார்ந்தவர். ஸ்ரீமன் நாராயண கோத்திரானாம் புருஷோத்தம சரவண புத்திரானாம் திருவள்ளுவர் தாயார் சொல்லுவாங்க, இந்த கல்யாண கன்னிகாதான கைங்கரியமானது சதுஸ்ஸாகர பவந்து சுப்யம் பார்கவஸ் ஔப்யார பாத்ரோ பத்னிஹி கன்யகானாம். ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கான சங்கல்பம் சதுஸ்ஸாகர பர்யந்த பகவத் பார்கவ சொல்லப்பட்டது. சதுஸ்ஸாகர பர்யந்த கஸ்யமோத்ய பௌத்வாஜ ஆங்கீசாத் பர்ஹந்தோ கோத்ரோத்வ விஷ்ணு புராண மஹிதாம் விஷ்ணுபோத்ரி மஹித புத்ரிகானாம் சப்தவர்க்கத கல்பயானம் சாமாம் பூமிதேவீனாம் நிகடம் கல்பனாத்யாதாம் चतुस्सागरं काश्यपेन शुभं भवतु काश्यादहं विष्णु कश्यपगोत्रोत्तमीनां विष्णुपुराण महीजनां पुत्रसंयुज्जनां कश्यपगोत्राणां प्रदे कल्पदानां श्री भूमिदेवीनाम्नि पूर्व पल्गुनी नक्षत्ரம் கன்யா. அவங்க வந்து பூமி தேவியுடைய அம்சம் தான், வேற யாருமே கிடையாது. அதுதான் இங்க பூர்வ பல்குனி நட்சத்திரம் சிம்மராசியை சேர்ந்தவங்க கஷ்யப கோத்திரத்தை சேர்ந்த விஷ்ணோஹோ புராண மஹிதம் அவர்களின் பௌத்திரியும் பிரத்யந்த பௌத்திராஜி அவர்களின் மகளுமாகிய श्री भूमि देवी என்கின்ற கன்னிகையை சாக்ஷாத் ஸ்ரீமன் நாராயண புருஷோத்தம பிரத்யேக புருஷோத்தம ஸ்வரூபஸ்ய பகவதः भगवत् கைங்கர்ய ரூபஸ்ய श्रवण नक्षत्रो मकर रासो जातस्य श्री श्रीनिवास परब्रह्मणः कन्यकाधान शुभ मुहूर्तस्य अस्य भगवतः कन्यका कनक संपन्नां सर्वाभरणभूषितां नाभ्यां विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मणो कालिवास्यतां कन्यका सर्वाभरणभूषितां नाभ्यां विष्णवे तुभ्यं विष्णुलो कन्यादानः कन्यकाधान பேர்களுடன் கன்னிகாதானம் செய்யப்பட்டு சுவாமிக்கு தானவாத்தை கொடுத்திருக்காங்க. இப்பொழுது திருமாங்கல்யத்திலும் மகாலட்சுமி இருக்காங்க. அது எந்த திருமாங்கல்யமா இருந்தாலும் சரி, சிவன் கோயில கல்யாணம் நடந்தாலும் சரி, முருகன் கோயில கல்யாணம் நடந்தாலும் சரி, சாட்சாத் மனுஷா கல்யாணமா இருந்தாலும் சரி, அந்த கல்யாணத்துல போறாரு. ஏன் ஒவ்வொரு திருமாங்கல்ய மகாலட்சுமி இருக்காங்க அப்படின்னா, இந்த பூலோக மகாலட்சுமி நித்தியமும் நிரந்தரமும் 8 இடத்துல மகாலட்சுமி வாசம் பண்றாங்க. அந்த 8 இடங்கள்ல இந்த திருமாங்கல்யமும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இடமாக சொல்லப்படுகிறது. இந்த மகாலட்சுமி பூலோகத்துல பசுவுடைய பின்புறம் என்ன சொல்லக்கூடிய பசுவுடைய கோமூத்திரங்கள்ல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. முதலாக பூமியில பசுவுடைய பின்புறம் கோமூத்திரம். இரண்டாவதாக பெண்ணின் திருமாங்கல்யத்துல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. மூன்றாவதாக பெண்ணின் வகுட்டுல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. அதனால குங்குமம் இட்டுக்கணும் அவசியம். வகுட்டுல குங்குமத்தை கண்டிப்பாக இட்டுக்கணும். முதல்ல திருமாங்கலத்தை இட்டுக்கணும், அதுக்கப்புறம் வகுட்டுல அவசியம் இட்டுக்கணும் குங்குமம். மூன்றாவதாக பெண்ணின் வகுட்டுல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. நாலாவதாக யானையினுடைய முகபாகத்துல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. அந்த கோவில் போனோம்னா நம்ம யானையோட ஆசீர்வாதம் வாங்கிக்கிறோம். யானையினுடைய முகபாகத்துல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. ஐந்தாவதாக வாசப்படி நிலப்படின்னு சொல்லுவோம். வாசப்படியில மகாலட்சுமி இருக்காங்க. மாவேல் தோரணம் எல்லாம் போடுறது, போட்டு இடுறது, தெய்வதூபம் கட்டுறது, பத்திரமா மகாலட்சுமி மேல வாசப்படி நின்று எதுவும் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுறாங்க. காரணம் ஐந்தாவதாக இந்த பூமியில மகாலட்சுமி வாசப்படி நிலப்படியில மகாலட்சுமி இருக்காங்க. ஆறாவதாக மகாலட்சுமி நம்ம வாழ்க்கைக்கு ரொம்பவும் பிரதானமான பணத்துல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. ஏழாவதாக நம்ம வாழ்வாதாரத்துக்கும் உணவுக்கு பிரதானமான உப்புல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. எட்டாவதாக பூர்ண கும்ப கலசத்தை மகாலட்சுமி இருக்காங்க. ஒரு பூர்ண கும்ப கலசம், அந்த கலசத்துக்கு நூல் அடிச்சு அதுல தண்ணீர் விட்டு தர்பகுச்சை போட்டு தீர்த்தப்படி எல்லாம் சாத்தி மாவில வச்சு தேங்காய் வைத்து அழகுபடுத்துறோம் அப்படின்னா அந்த சாட்சாத் மகாலட்சுமி இருக்காங்க. இப்படி பூலோகத்துல 8 இடத்துல மகாலட்சுமி இருக்காங்க. திருமாங்கல்யத்துல இந்த பெருமாள் கோவில் ரொம்ப பழமையான கோவில். அதுக்காக இந்த கோவில்ல இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க வைகுண்டாபுரி அப்படின்னு பேசி வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா பெருமாள் இங்க உபய நாச்சியாரோட செயலை சாதிக்கிறாரு. நம்ம எங்க போனாலும் மூலஸ்தானத்துல பெருமாள் வந்து உபய நாச்சியார் இருக்கிற கோவில் தான் விசேஷமான கோவில். நம்ம திருமலையில போனோம்னா பெருமாள் துணைக்கு இருப்பாரு. ரங்கநாத ஸ்ரீரங்கம் போனா பெருமாள் மட்டுமே தனியா படுத்துட்டு இருக்காரு. அப்படி இருக்கிற திவ்ய தேசங்களை விட பெருமாள் வந்து கர்ப்ப கிரகத்துல 2 நாச்சியாரோட சேவை சாதிக்கிற இடம் ரொம்ப விசேஷமான இடம். அதுக்குதான் வைகுண்டாபுரி. பெருமாள் வைகுண்டம் இருக்கிற மாதிரி 2 தாயார் இருக்காரு அப்படின்னு நமக்கு முன்ன இருந்தவங்க இந்த கோவில் நிர்வாகம் பண்ணவங்க வைகுண்டாபுரின்னு ஆச்சாரியர் மக்கள் பேர் வச்சிருக்காங்க. அப்படிப்பட்ட இந்த கோவில் வந்து நம்ம எம்பெருமான் இந்த கோவிலுடைய சக்கரவர்த்தின்னு சொல்லக்கூடியவர் ராமச்சந்திர சுவாமி. அவர் வந்து இந்த கோவிலுடைய படிப்படியான வளர்ச்சிகளுக்காக நிறைய இந்த கோவில்ல நிறைய சுவாமிகள் இருக்கு. ஏற்கனவே நிறைய சுவாமி இருக்கு. இதுக்கப்புறம் இருக்கிற சுவாமி பார்த்தாம இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் நிறைய சுவாமிகள்லாம் இங்கே சேர்த்துருக்கோம். பிள்ளையார், அம்பாள், பெருமாள், ஐயப்பன், ஆஞ்சநேயர், நடராஜர், பாபா, இப்படி நிறைய சுவாமிகள் இங்கே இருக்காங்க. அது மட்டுமே இல்லை, நம்ம கோவிலில்
3 யுக புருஷர் இருக்கக்கூடிய கோவில் இது. நம்ம திருவள்ளிக்கணி போறோம் அப்படின்னா திருவள்ளிக்கணியில 5 பெருமாள் இருக்காரு அப்படின்னு முக்கியமான திவ்ய தேசமாக நம்ம போறோம். நம்ம இந்த கோவில்ல 3 யுக புருஷர்கள் இருக்காங்க. இந்த யுகத்துல இருக்கக்கூடிய 3 கலியுகத்துல 3 புருஷர்கள், கிருஷ்ணர், ராமர், ஸ்ரீனிவாசன். இந்த கோவில்ல ராமரும் இருக்காரு, கிருஷ்ணரும் இருக்காரு, ஸ்ரீனிவாசனும் இருக்காரு. 3 யுக புருஷர் இருக்கக்கூடிய கோவில். ஏன் இது அப்படி? எங்களை கோவிலுக்காக அன்றாட ஒரு சீதாராம கல்யாண சங்கத்தின் ட்ரஸ்ட் மூலியமாக நித்தியப்படி விளக்கு எடுக்கிறதுக்கு, விளக்கு எரியறதுக்காகவும், தீபம் வளர்க்கிறதுக்காகவும், நித்தியப்படி பிரசாத கைங்கரியத்துக்காகவும், நித்தியப்படி புஷ்ப கைங்கரியத்துக்காகவும் நடைபெற்றுக்கிட்டு வருகிறது. இதுல கோவில் சந்தா அப்படின்னு பேர்ல ஒரு சந்தா பண்ணிட்டே இருக்கேன். கோவில் சந்தா அப்படின்ற பேர்ல மாதந்தோறும் 500 ரூபாய் செலுத்தி பெயர் பதிவு செய்து கொண்டு அவர்களுக்கு இந்த மாசத்தை கொடுக்கக்கூடிய விநாயகருக்கு சங்கட சதுர்த்தி, ராமருக்கு நவமி பூஜை, திருமாலுக்கு திருவோணம் மற்றும் ஏகாதசி, ஐயப்பனுக்கு உத்திரம், அம்பாளுக்கு பௌர்ணமி, நடராஜருக்கு 2 பிரதோஷங்கள், ராமானுஜருக்கு திருவாதிரை, பாபாவுக்கு வேலைக்கிழமை தோறும் அன்னதானத்துக்கான கைங்கரியம், உடையவருக்கு திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு திருமஞ்சனம், இப்படி எல்லா பூஜைகளும் நடக்கிறதுக்காக ஒரு சந்தா அப்படின்னு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். இந்த சந்தா ஓரளவுக்கு குறிப்பிட்ட பேர் சேர்ந்து இதை நடத்திட்டு வராங்க. அவங்களுக்கு இன்னைக்கு தினம் வருஷத்துக்கு ஒரு பிரசாதம் வழங்கப்படும். இது மட்டுமே இல்லை, இந்த கோவில் புஷ்ப கைங்கிறதுக்காக கோவிலுக்கு சனிக்கிழமை தூரம் பெருமாளுக்கு மாலை போட்டா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சில நல்ல உள்ளங்கள் பிரயாசப்பட்டு புஷ்ப கைங்கரியமும் பெருமாள் கோவில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு பிரசாதங்கள் வழங்கப்படும். மேலும் இந்த சந்தா மூலியமா இந்த கோவில் வளர்ச்சிக்கு ஒரு சப்போர்ட்டடா போறதுக்காக இது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு எல்லாரும் விருப்பம் உள்ளவங்க உங்க பெயரு, ராசி, நட்சத்திரம், கோத்திரங்களை பதிவு செய்து நீங்க சந்தாதாரமாக சேர்ந்தீங்க அப்படின்னா பிரதி மாதந்தோறும் நீங்க நேரடியாக கொடுக்கலாம். ஜிபே மூலமா கூட இந்த பணத்தை நீங்க சாஸ்திரம் பண்ணுங்க. அதாவது பணம் கொடுத்துதான் கைங்கரியம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் வாழ்வாதாரத்துக்கு பணம் கூட தேவை. நீங்க எல்லாம் பகவத் கைங்கரியத்துல ரொம்ப உத்தமமானது என்ன வைஷ்ணவத்துல அப்படின்னா நாம சங்கீர்த்தனம். நாம சங்கீர்த்தனம் என்ன பண்ணாங்க? தீபம் தெரியுமா? எரியாது இல்லையா? அதுக்கு நிதியும் கைங்கரியமாக தேவை. அதுக்காக நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னா இப்ப நிறைய பேர் இந்த சந்தாதாரர் சேர்ந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு இந்த பிரசாதங்கள் வழங்கிருக்காங்க. இது மட்டுமே இல்ல, தயவு செய்து நீங்களும் இப்போ மொத்தமா ஒரு 60 பேர் இந்த சந்தாதாரர் இருக்காங்க. ஆமா, அவங்களுக்கு இந்த வருஷத்துல ஒரு தடவை இந்த ஸ்ரீனிவாச கல்யாணத்துல அவங்களுக்கு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் பிரசாதமும் அதுல வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எதுக்காக ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் அப்படின்னு சொல்றதே, அது எப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, கோதாதேவி அழகா திருப்பாவை சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது கூடார வெள்ளம் சீர் கோவிந்தா, அந்த அந்த பாசுரத்துல அது சொன்னா கொஞ்சம் நினைவூட்டு விஷயமா இருக்கு. கூடார வெள்ளம் சீர் கோவிந்தா, உந்தனை பாடி பறை கொண்டு யாம் பெரும் சன்மானம், நாடே புகழும் பரிசுனால் நன்றாக, சூடகமே தோல்வளையே தோடிய சிலிப்பூவில், பாடகமே எங்களையும் பல்கலையும் யாமுடையும், ஆடையுடுப்பும் அதற்குன்னே பாசோறு, மூடனை பெய்து முழங்கையை வழிவார அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் எனக்கு ஆடை வேண்டாம், நகைகள் வேண்டாம், கம்பல் வேண்டாம், எதுவுமே வேண்டாம். ஒரு பெண்களுக்குரிய அலங்கார விஷயம் எதுவுமே வேண்டாம். என்ன வேணும்? உன்னை நான் பாடி பறை கொள்ளணும், உன்னை நான் நாம சங்கீர்த்தனம் பண்ணணும், அதுக்கான பாக்கியத்தை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி நாம சங்கீர்த்தனம் பொழுதாக பெருமாள் நம்ம சேவிக்கிறோம் அப்படின்னா, நான் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பேன், இந்த யுகத்துல நாம இறைவனை சேரணும், அந்த பெருமான சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இந்த யுகத்துல இறைவனோட நாமத்தை மட்டும்தான் சொல்லணும். ஒவ்வொரு யுகத்துல நம்ம முன்னோர்கள் ஒவ்வொரு மாதிரி வழிபட்டு இருக்காங்க. முதல் யுகத்துல நிறைய தபசு பண்ணியிருக்காங்க. தபசு பண்ணா இறைவன் வந்துவார். திரேதா யுகத்துல அடுத்தபடியாக புத்தகத்துல எப்படி பண்ணியிருக்காங்க? நிறைய யஜ்ஞங்கள், யாகங்கள், வேள்விகள் எல்லாம் பண்ணி இறைவனை சாதிச்சிருக்காங்க. அடுத்தபடியாக இந்த கலியுகத்துல இறைவனோட நாமத்தை மட்டும்தான் சொல்லணும். நாராயணா, மாதவா, கேசவா, நமசிவாயா, உங்களுக்கு தெரிஞ்சதா? இதுதான் சொல்லணும் அப்படின்னு கிடையாது. இறைவனை நாம சிதிக்கணும், இறைவன் சரணாகதி அடையணும் அப்படின்னா இறைவனோட நாமத்தை சொல்லிதான் சரணாகதி அடையணும். அதுக்குதான் பகவத் கைங்கரியத்தில் ஏற்றமான கைங்கரியம் என்னன்னா நாம சங்கீர்த்தனமே ஏற்றமானது. நாம சங்கீர்த்தனம் சொன்னா பகவானான சாட்சாத் விசேஷமாக பகவத் கைங்கரியம் நடைபெற்று இருக்குது. மேலும் இந்த பகவத் கைங்கரியத்தோட இந்த உங்களுடைய சின்னதான ஒரு நிதி கைங்கரியத்தில் சேர்ந்து கோவில் வளர்ச்சிக்காக நீங்க எல்லாமே சப்போர்ட் பண்ண விருப்பம் உள்ளவங்க சந்தாதாரா சேர்ந்துக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் சின்ன ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறோம். தயவுசெய்து இப்போது இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்துல
तद्विष्णोः परमं पदहं सदा भजन्तु सूरजः दिवीमदक्षुराददं तद्विप्राजो विभण्डवाजाकृपाहंसस्तमिन्दते विष्णोः यः परमो पदम् विष्णोरराणमसि विष्णोः वृष्टमसि विष्णो वैष्णवमसि विष्णवे त्वा जय वासुदेवाय धीमहि जानकी वरदगोविन्द गोविन्द பொண்ணு வீட்டு சார்பாக திரு குமார் கஜலட்சுமி தம்பதி அவர்களும் இரண்டு தாயார் வீட்டு சார்பாக அவர்களை இந்த கைங்கரியத்தை பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். மாப்பிள்ளை வீட்டு சார்பாக சுஷீலா தம்பதியர்கள் இந்த திருக்கல்யாணத்துக்கான நம்ம சுவாமி கல்யாணம் பண்றோம் அப்படின்னாலே, நம்ம சுவாமி கல்யாணத்துக்கு இங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னாலே நம்மளுடைய எந்த விதமான தோஷங்கள் இருந்தாலும் பஞ்ச ஜன்ம பாப்பங்கள் சாப்பங்கள் எல்லாமே நிவர்த்தி ஆகும். ஒரு சுவாமியோட கல்யாணத்தை கண்டுகணித்தோம் அப்படின்னா மாங்கல்ய பலம் பெருகும், மாங்கல்ய தோஷம் தான் நிவர்த்தியாகும். 30 கோடி தேவர்களும் நமக்கு ஆசி கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட மகத்துவம் வாய்ந்த இந்த திருக்கல்யாணத்துல நம்ம பெருமாளோட அருமையோடு அனுகிரகத்தோடு இந்த கல்யாணம். ஏன்னா இப்ப முடிஞ்சு சுவாமி மாங்கல்ய தானம் பண்ணுவாரு. மாங்கல்ய தானத்துல நம்ம மனுஷா கல்யாணத்திலையும் வாத்தியார் சொல்லுவார், மாங்கல்யம் தந்து நானே மம ஜீவன ஹேதுனாம் கண்டே பத்ராகோ ஜீவ சரதாம் சதம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்படின்னா என்ன? மாங்கல்யம் தந்து நானேனா, மாங்கல்யம் அப்படின்றது மாங்கல்யம் அப்படின்னா மங்களத்துக்குரிய சின்னமாக அவரவர்கள் வம்சத்தை சார்ந்த ஒரு தங்கத்தாலேயோ ஒரு உலோகம் தந்து நானேனா. ஏதாவது நிறைய பசங்கள்லாம் என்னோட சம்சார ஜீவிதத்துல இந்த பொண்ணை 3 முடிச்சுகள், நான் போடக்கூடிய 3 முடிச்சுகள் 3 லோகத்தில், இந்த லோகத்துல மட்டுமே இல்லையா, 3 லோகத்திலையும் 3 பிறவிலையும் நான் கைவிடாம கண்கலங்க கண்டே. அவரு அந்த தாயார் கட்ட முடி போடுறாரு இல்லையா, கண்டு அங்கேயும் கழுத்துதான். கண்டே பத்ராங் திரைலோக்கியம் மங்களம் குரு. அங்க போடுற மாப்பிள்ள 3 லோகத்திலையும் கைப்பிடிச்சுக்கின்றாரு. இங்க பெருமாள் போடப்பட்ட முடிக்கு என்ன சாத்பரியம் அப்படின்னா 3 லோகத்திலையும் நன்மை உண்டாகணுமா. நமக்கு மட்டுமே இல்ல, பாக்குறவங்க மட்டுமே இல்ல, கைங்கரியம் பண்றவங்க மட்டுமே இல்ல, இந்த லோகத்துக்கு எல்லா ஜீவராசிகளும் நல்லா இருக்கணும், எல்லாருக்கும் நன்மை கிடைக்கணும். எவ்வளவு பகவத் கைங்கரியம் பாருங்க. ஒரு பெருமாளுக்கு கல்யாணம் நடத்துறோம் அப்படின்னா மாங்கல்யம் தந்து நானேனாம் லோக ஜீவன ஹேதுனாம். இந்த லோகம் எல்லாம் லோகத்துல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் லோக ஜீவன ஹேதுனாம் கண்டே பத்ராக்பி சுபதிதோ திரைலோக்கியம் மங்களம் குரு. திரைலோக்கியம் 3 லோகத்துல நன்மை உண்டாகுமா இங்க கல்யாணம் நடத்துறதுனால. அப்ப 3 லோகத்துக்கும் நன்மை கிடைக்கிற பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்றதால கைங்கரியம் பண்றது நமக்கு என்னெல்லாம் கிடைக்கும், நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ எல்லாமே பெருமாள் கொடுத்துருவாரு. நம்ம எதுவுமே கேட்க வேண்டியதே இல்லை, நமக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ பெருமாள் எல்லாமே கொடுத்துருவாரு. அப்படிப்பட்ட பகவத் கைங்கரியத்துல இந்த கல்யாணம் சொல்றதுதான் திருமலை பெருமாளுக்கு பாத்தீங்கன்னா நித்தியமும் கல்யாணம் பச்சை தோரணம். 4 கிழமை கிடையாது, சனிக்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை கிடையாது, அமாவாசை பாட்டியமே கிடையாது, ராகுகால யமகண்டம் கிடையாது. நித்தியமும் சுவாமிக்கு மதியம் 12 மணிலிருந்து 1 மணிக்குள்ள மங்கள்தானம். விருத்தியா லக்னம், இந்த லக்னத்துக்கே ஒரு தனி லக்னம் உண்டு. இந்த லக்னத்துல பெருமாள் நித்தியமும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். ஏன்னா இந்த லோகம் எல்லாமே க்ஷேமமா இருக்கணும், தன்னை நம்பி சேவை சதிக்க அனைத்து பக்தர்களும் க்ஷேமமா இருக்கணும், பெருமாள் சேவை சதிக்கிறார். பெயருடன் வளர்ந்தார். 6 அடி உயரமும் அழகிய நடையில்
மஞ்சள் கொள்ளிட முனிவர்கள் வாழ்த்திட கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் எங்க ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் தும்பிக்கை கணத்தில் சம்பங்கி மாலை முதல் நாள் வரை அசைந்தே ஆட காணவே வாருங்கள் திருமாலுடையும் கம்பீர காட்சியமா நாளை கொஞ்சம் மணமகளும் அவரது கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் எங்க ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் கல்யாணம் மேதில் மீது மலைதானே திருமண கோடம் அகில புவனமும் ஆனந்த பொங்க அகில புவன திருமண மலரில் கல்யாணம் ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் எங்க ஸ்ரீனிவாசனின் கல்யாணம் காணவே வாருங்கள் பாவதி கல்யாண வைபோகமே ஸ்ரீனிவாச கல்யாண வைபோகமே பாண்டுரங்க கல்யாண வைபோகமே வைபோகமே அரங்கநாயகி கல்யாண வைபோகமே பெருந்தேவி கல்யாண வைபோகமே ஆனந்தமே பரமானந்தமானந்தமானந்தமே ஆனந்தமானந்தம் ஆனந்தமே பரமானந்தமானந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தமானந்தமானந்தமே பரமானந்தமானந்தமானந்தமே நாம் செய்த பூஜ பலம் இப்போ செய்த பூஜ பலம் இப்போ பலித்தரமா நான் செய்த பூஜ பலம் இப்போ பலித்தரமா ஆனந்தமானந்தமானந்தமே பரமானந்தமானந்தமானந்தமே ஆனந்தமானந்தமே எங்க ஸ்ரீனிவாசன் மலரலானாரே எங்க ஸ்ரீனிவாசன் மலரலானாரே எங்க பத்மாவதி மலரலானாரே எங்க ஸ்ரீனிவாசன் மலரலானாரே எங்க பத்மாவதி மலரலானாரே ஆனந்தமானந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தமானந்தம் ஆனந்தமே ஆனந்தமானந்தமானந்தமே பரமானந்தமானந்தம் நிறைய பக்தர்கள் முன்ன வந்து சுவாமிக்கு மாலையெல்லாம் சமர்ப்பணம் பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ரொம்பவும் அன்புக்கு இருந்தபடி இன்னைக்கு இந்த அளவுக்கு நான் இந்த ஒரு 3-4 மாசமா காளியம்மன் கும்பாபிஷேகம் தொடர்ந்து இந்த வேலைகள்ல கொஞ்சம் ரொம்ப வருத்தப்படும் போது எனக்கு ரொம்ப இன்ஸ்பயர்டா இது கொஞ்சம் கஷ்டங்கள்லாம் இருக்குன்னு பார்க்க ஆரம்பிப்போம். அதான் என்னோட பெற்றவங்களோட வேலை. அந்த மாதிரி தான் எல்லா சுவாமிகளும் ஒண்ணுதான். எல்லா சுவாமிக்கும் அந்தந்த சுவாமிக்கு இருக்கிற திருநட்சத்திரத்துக்கோ திருத்திதிக்கோ நம்ம செய்ய வேண்டிய எல்லாமே செய்யணுன்றதுக்காக சங்கல்பத்துக்காக அபிஷேகம் பண்ணி மாலை சாத்திரத்தை இப்படி உபயதாரம் மூலியமா இல்லை, இந்த கோவில் சந்தா மூலியமா தான் இது எல்லாமே நாங்கள் படிக்கிறோம். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு கைங்கரியம் அப்படின்றது பகவான் நேரா சொல்றதில்லை. ஏதாவது ஒரு மனுஷ ரூபத்தில் நமக்கு இதை செய்யணும் அப்படின்னு தோண வைக்கும் போது அதை நம்ம கண்டிப்பாக அதை செய்யணும்னா அது கைங்கரியம் தேவைப்படுது. அதுக்காக தான் இந்த பகவத் கைங்கரியத்துல நீங்க தானே சுவாமி சொன்னீங்க நம்ம சங்கீதம் தான் மேன்மையானது. உண்மை भगवत कैंकर्य रूपेण महाभगवते श्रीमन्नाट्य संकल्पकालस भगवत प्रागा संकल्पे इदं दुप्यमे आकेरा भुवन कृष्णेका सिद्धि धन्नार
சுவாமி பாருங்க கல்யாணம் வந்திருக்கீங்க சுவாமி தலைமுறாடு பூப்பந்து விளையாடுறது தம்பி கோவிந்தா 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 சுவாமிக்கு தயவுசெய்து அப்படியே உட்காருங்க ப்ளீஸ் சார் யாரும் எழுச்சிக்க வேண்டாம் நீங்க பின்னாடி நவீனி பெண்ணி கூத்துரு பேரண்டால நடிமா பெண்ணி கூத்துரு வெகு பேரு குச்ச சிக்குபடே பெண்ணி கூத்துரு பிடிக்கிட்ட தலம்ரால பெண்ணி கூத்துரு தொந்த பிடமரலே நவீனி பெண்ணி கூத்துரு నవ్వీని పెళ్లి కూతురు బిరుదు పందెము గట్టే పెళ్లి కూతురు బిరుదు పందెము మగని గంటే పెళ్లి కూతురు విరిదూచినప్పుడే పెళ్లి కూతురు విరిదూచినప్పుడే దేవిని వినోదా పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీని పెళ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెళ్లి இதுக்கு பேரு சப்தபதி அப்படின்னு பேரு நாம வாழணும் அப்படின்னா 7 மையமா கொண்டுதான் வாழணும் அதுக்காக அவங்க 2 பேரும் எழுந்து நடக்கும் போதே மொல்லமா 7 அடி நடக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது எல்லாருமே அன்னம் சம்பிருத்தியா கிடைக்கணும்னு முதல் அடி நடக்கிறான் பெருமாள் ரெண்டாவது அடிக்காக எல்லாருமே நல்ல பலமா ஆரோக்கியமா தேகமா இருக்கணும் பலவிருத்திக்காக 2வது அடி நடக்கிறாரு 3வது அடி அப்படின்னா தனவருத்தி எல்லாருக்குமே நல்ல தனவந்திராக ஐஸ்வர்யராக இருக்கணுமா தக்க பெருமாள் 3வது அடி நடக்கிறாரு 4வதாக எல்லாருமே சுகமாகவும் இருக்கணும் சுகவிருத்தி அப்படின்னு பேர் சுகவிருத்திக்காக பெருமாள் 4வது அடி நடக்கிறார் சப்தபதி ராஜா வந்து இந்த ரோகத்தை நல்லதாக க்ஷேமமாக பரிபாலிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக பிரஜாபாலன் நடக்கிறார் 5வதாக தாம்பத்தியம் அது ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா ஒரு கணவன் மனைவி நல்ல அந்யோன்யமாகவும் அந்த பெருமாளும் தாயார் மாதிரியே இருக்கணும் அதுக்காக 6வது அடி தாம்பத்தியம் நல்லா இருக்கணும் உலகத்தான் நடக்கிறார் நன்மக்களை பெற்று இத்தனை வேணும் பொண்ணு வேணுமா பையன் வேணுமா இல்ல நன்மக்கள் நல்ல குழந்தைங்க சோ இந்த 7 அடிக்கு சப்தபதியில 7 வர்ணாக்காக மந்திர சப்தோரிட்ட பரித்ரேதாசம் தத்தமதிஷ்டதாக சப்தாரிட்ட தேவா சப்தம் நிதன்ரோதாப்யோ நமஹ அப்படின்னு சொல்லி சுவாமி 7 அடி பெருமாள் நடந்திருக்காரு ओम यज्ञेन यज्ञमल्लप्रमाण्यालग्ने देहनाहं महिमानस्तदन्ते दुर्गानि மேல ரெண்டு மாலை ஸ்ரீராம் வாசு சவா பாபா மாலை மாத்திரம் சார் வாசிக்கலாமா நோட்ஸ் வாசிக்கலாம்
அவர் உபயோக குங்குமம் கொடுப்பார் பொருள் கேளாய் பெற்ற